Hello everybody, hello. Good afternoon everyone. है त ल झन्डै यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ हिटबाट कन्टिन्यू गरिसकेको थिएँ because I thought like we already discussed from pressure relation. No, but we haven't discussed, okay? ठिक छ. I will continue from pressure. So now in case of pressure, प्रेसरमा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ we have some terminologies over here in case of pressure. And प्रेसरमा there are some terms which are like very important for you, like the example density, अनि त्यसपछि अर्को भनेको भोल्युम, यस्तो यस्तो टर्म्सहरू छ जुन टर्म्सहरू हामीले पहिले पढिसकेका छौँ. But we will revise them again. And for these things while revising, if I will write something else, please you can note down and yeah, be ready with your pen and copy. Pressure. So normally what is pressure? According to the definition of pressure, pressure is the perpendicular force acting over a surface area. Or simply I can say it acts over some kind of like unit surface area, okay? Pressure is some kind of like force. For example, this is one bed sheet. Okay? Suppose this is one bed sheet, and a person is stepping on it. Someone is standing on it with two legs. Okay, it's fine. It's fine. So now in case of these two legs, suppose this person is like pressing this bed downwards. Yeah, downwards like the force. Downwards. Wait. Downwards force like that. So now this person is pressing this bed downwards, and while pressing this bed downwards, a force is being applied in this direction, but the object is in this direction. Object चाहिँ यस्तो छ, object यस्तो छ यहाँ चाहिँ, bed यस्तो छ, माथिबाट टेक्ने बेलामा यसरी टेकिरहेछ. भनेपछि the perpendicular force, the nature of force is perpendicular, or the direction of force is perpendicular force. So if perpendicular force is applied over what? Unit surface area, or simply surface area, or surface area much. If this force is applied, then now this force whole like to the area is known as pressure. Okay, pressure is defined as the perpendicular force applied over the area. अब कति एरियामा चाहिँ कति फोर्स लगाइरहेको छ त भनेपछि for now with this pen, अब यहाँ चाहिँ कति हुने भयो सर्टेन यसको चाहिँ एउटा ल ठिकै छ ल मानव यसले चाहिँ यता च्याप्ने बेलामा चाहिँ इट इज कभरिङ सम एरिया लाइक इक्वल टु दिस एरिया, राइट? यसको एरिया छ नि त्यति हैन. यसरी एरियामा कभर गर्ने बेलामा चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ यतापट्टि पेन शार्प छैन, यतापट्टि यो एन्ड चाहिँ शार्प छैन भने यसले के गर्छ, इट विल टेक मोर एरिया. अनि मोर एरिया लग्यो भने चाहिँ मलाई के हुने भयो त, पेन लेस फिल हुने भयो नि त हैन. मोर एरिया यता लेट्स डिस्कस अबाउट इट. एरिया बेसी छ भने मलाई यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त, पेन चाहिँ अलिकति लेस फिल हुने भयो कि, मोर एरिया लेस पेन. बट सपोज यसको सट्टा इन्स्टेड अफ दिस थिङ मैले चाहिँ तिखो कुराले खोजेँ भने के हुने भयो त, like I will feel more pain in comparison to this thing, because यहाँ चाहिँ के थियो त, in case of this thing it was using more area, less pain. यसमा चाहिँ less area more pain भइरहेछ, more pain. अब यताबाट एउटा कन्क्लुजन आउँछ कि, the conclusion comes in a way like यसमा चाहिँ प्रेसरको कुरा आउँछ जोडेर चाहिँ भनेको चाहिँ सुनौँ. If there is higher pressure, okay, if there is higher pressure on something, त्यहाँ चाहिँ त्यो अब्जेक्टले फिल गर्ने पेन पनि बेसी हुन्छ कि. If there is more pressure, then there is more pain. But कहिलेकाहीँ प्रेसर कम भयो भने, कहिलेकाहीँ मान्छेले हात समाउने बेला सुस्तो च्याप्यो भने के हुन्छ, लेस प्रेसर हुने भयो. लेस प्रेसर यसमा चाहिँ लेस पेन हुने भयो नि त हैन. अलिकति कम च्याप्यो भने कम पेन हुने भयो नि त. सो ओभर हियर यतापट्टि गएर कम्पेयर गरौँ त, मोर एरिया लेस पेन भनेपछि लेस पेन कतापट्टि छ, यतापट्टि रहेछ. भनेपछि लेस पेन गर्ने बेलामा चाहिँ इफ देयर इज लेस प्रेसर देन देयर इज मोर एरिया, इफ देयर इज लेस एरिया देन देयर इज मोर प्रेसर बिकज मोर पेन भइरहेछ. ल हेरौँ त, यो कुरालाई कटाइदिइसकेपछि यसको रिलेसन के भन्ने भयो, यसमा चाहिँ मोर प्रेसर लेस एरिया लेस प्रेसर मोर एरिया. एउटा बढेको बेला एउटा घटिरहेछ, अर्को बढेको बेला अर्को फेरि घटिरहेछ. हेर ठ्याक्कै उल्टो के, बढेको बेला घट्ने घटेको बेला बढ्ने. भनेपछि न इन केस अफ दिस कन्डिसन यहाँ के हुने भयो त, बिकज अफ एरिया द प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया, बिकज इट हैज काइन्ड अफ भेरी इन्भर्स रिलेसन. अब लाइक डिरेक्ट रिलेसन भयो भने के हुन्छ, बढ्नेसँगै बढ्न पर्छ कि.
But in case of inverse relation, it has like pressure is inversely proportional to area. अब pressure को चाहिँ let's find out the relation of pressure with force. अब मैले च्याप्ने बेलामा एरिया थोरै होस् धेरै होस् मलाई मतलब भएन, I don't care about it. बट कसरी च्याप्ने बेलामा चाहिँ यसलाई मैले सुस्त च्यापिरहेको छु भनेपछि आम युजिङ लेस फोर्स अप्लाई गर्ने बेला लेस पेन थियो. बट एकदम धेरै च्यापिरहेको बेलामा एरिया मतलब होइन, तर धेरै च्यापिरहेको बेलामा फोर्स धेरै हुने बेलामा आई विल फिल काइन्ड अफ ह्युज पेन अर काइन्ड अफ लाइक मोर पेन, राइट? भनेपछि अहिलेको लागि फेरि के भयो त, जति नै बेसी प्रेसर हुन्छ नि त, के अरे जति नै बेसी फोर्स हुन्छ नि त्यति नै बेसी प्रेसर फिल हुन्छ. अनि प्रेसर बेसी फिल हुने बित्तिकै बेसी पेन हुन्छ. इट मिन्स प्रेसर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स, pressure is inversely proportional to area. अब यो सेम लाइक एक रिजनमा चाहिँ लाइक बिकज अफ दिस रिजन्स देयर आर सम काइन्ड अफ एप्लिकेसन इन आवर डेली लाइफ. एन्ड त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ के छ भने हामीसँग चाहिँ बेसिस अफ बिल्डिङ आर मेड वाइडर, वाइ त्यहाँपछि या फेरि अर्को भनेको चाहिँ ड्यामको चाहिँ वाइल कन्स्ट्रक्टिङ अ ड्याम, वाटर ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ वाटर ड्यामको चाहिँ बेस के गरेको हुन्छ भने सपोज दिस इज वाटर ड्याम, अनि वाटर ड्यामको चाहिँ बेस क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ यो बेस छ नि, बेस चाहिँ एकदम वाइड बनाएको हुन्छ टप भन्दा पनि. रिजन के त, यतापट्टि के हुने भयो त, तपाईँ के सब बेसमेन्ट. अब यसमा रोकौँ, सरी फेरि यो टपिक नलिउँ मैले, यो टपिक लिउँ भने फेरि अरू कुरा आउँछ. यो टपिक चाहिँ पछि लिउँला वेन वी विल रिड फ्रम लिक्विड प्रेसर. योभन्दा अर्को लिउँ त, के अरे सपोज हात्तीले टेक्नु र मान्छेले टेक्नु होइन त, ठिक छ हात्तीले टेक्ने. सपोज नाउ इन केस अफ वान एलिफेन्ट, इफ एन एलिफेन्ट इज प्रेसिङ सम एरिया, some surface area, elephant को खुट्टा भनेपछि. Okay, now if an elephant is pressing some surface area, त्यो एलिफेन्टले टेक्ने बेला छेउमा एकजना मान्छेले टेकिरहेको छ भने कसले टेक्दाखेरि कुन चाहिँ जमिन, कुन चाहिँ को ठाउँमा चाहिँ जमिन धेरै भाँसिन्छ. इन केस अफ एलिफेन्ट यो चाहिँ अलिकति मुनिपट्टि भाँसिन्छ है त, बिकज एलिफेन्ट क्यान प्रोभाइड हायर फोर्स इन कम्पेरिजन टु मी. भनेपछि धेरै फोर्स हुने बेलामा धेरै प्रेसर क्रिएट हुन्छ, बिकज अफ हाई प्रेसर जमिन चाहिँ मुनिपट्टि गयो. त्यो चाहिँ एउटा कुरा छ. अब अर्को कुरामा चाहिँ अर्को एक्जाम्पल, अब एरियाको एक्जाम्पल लिउँ. इन केस अफ एरिया, अब पोइन्टेड हिल्स है कि, इन केस अफ पोइन्टेड हिल्स, यदि कसैले चाहिँ पोइन्टेड हिल्स टेकेर हिँडिरहेको छ भने चाहिँ इन कम्पेरिजन टु लाइक फ्ल्याट हिल्स, पोइन्टेड हिल्स प्रोभाइड हायर प्रेसर, पोइन्टेड हिल्स प्रोभाइड हायर प्रेसर. इन केस अफ फ्ल्याट हिल्स यहाँ चाहिँ प्रेसर लेस हुन्छ अरे, यहाँ चाहिँ लेस प्रेसर हुन्छ अरे, यहाँ चाहिँ प्रेसर चाहिँ मोर हुन्छ अरे. रिजन के त, in case of pointed hills they have less area. If that area is less, ठ्याक्कै अब उल्टो हुने भयो, प्रेसर चाहिँ एरिया लेस छ भने प्रेसर हाई हुने भयो, बिकज अफ द्याट थिङ प्रेसर इन्क्रिजेस. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट हिलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याटमा चाहिँ एरिया धेरै हुन्छ, एरिया धेरै हुने बित्तिकै प्रेसर अल्सो डिक्रिजेस. ओके, एरिया बढ्ने बित्तिकै प्रेसर घट्यो. इट इज इजियर टु कट विथ सर्प साइड अफ नाइफ देन विथ ब्लन्ट वान. त्यो धारिलो साइडले चाहिँ काट्न इजी हुन्छ, त्यो उतापट्टि धार नभएकोले काट्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ. किन त, बिकज इन केस अफ सार्प वान त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इट हेज लेस एरिया एन्ड विथ लेस एरिया इट विल प्रोभाइड मोर प्रेसर. अनि प्रेसर बेसी प्रोभाइड गर्यो भने कुनै पनि ठाउँमा पेनिट्रेट गर्न परोस् या फेरि कुनै कुरालाई पनि काट्न परोस् या फेरि टुक्राउन परोस्, इट विल बी इजियर फर द्याट अब्जेक्ट टु कट. बट ब्लन्ट साइडले के गर्छ, इन केस अफ ब्लन्ट या फेरि धार नभएको साइडले चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रेसर चाहिँ अलिकति कम प्रोभाइड गर्छ, बिकज इट हेज मोर एरिया. So that's why it is difficult in comparison to sharp side. So these are some terminologies from pressure. And in case of pressure, with pressure we have one formula, that is P equals to F by A. Using this formula we can find the SI unit. The SI unit of force is Newton and SI unit of area is square meter. That becomes Newton per square meter, or it is also called Pascal. Okay, it is also called Pascal. Then in case of these things, our Pascal को कुरा आइहाल्यो, Pascal भनिहाल्यौँ हामीले चाहिँ. अब define 1 Pascal pressure कहिलेका क्वेशनले डिफाइन गर्छ, क्वेशनले भन्छ. then in that case हामीले के डिफाइन गर्नुपर्छ भने Pascal pressure. अब यसमा चाहिँ 1 Pascal pressure is defined at that condition when 1 Newton force is applied over 1 square meter area, then the Pascal is said to be 1 Pascal. Then the pressure is said to be 1 Pascal. Sorry. sorry. I'm so sorry.
या फेरि सलिड यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ न सुरुमा चाहिँ अब प्रेसरको थ्योरीले के भन्ने भयो त एभ्रिथिङ द्याट इज प्रेजेन्ट इन आवर सराउन्डिङ एन्ड एभ्रिथिङ द्याट इज टचिङ द सर्फेस इज प्रोभाइडिङ सम प्रेसर सर्फेस टच गर्ने बित्तिकै प्रेसर प्रोभाइड गर्ने भयो बिकज सर्फेस टच गर्ने बेलामा कुनै न कुनै फोर्स त लगाउँछ यसले अनि फोर्स लगाउने बित्तिकै एरिया पनि कभर गर्छ अनि इफ फोर्स इज कभरिङ सम एरिया देन द्याट इज प्रेसर अब प्रेसरको कुरामा वी डिस्कस्ड अबाउट जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट प्रेसर अप्लाइड बाई सोलिड अब्जेक्ट्स हाम्रो वरिपरि हुने सोलिड अब्जेक्ट्स या फेरि हामीले अप्लाई गर्ने प्रेसरको बारेमा चाहिँ वी डिस्कस्ड अब द्याट वाज नोन एज सिम्पल सोलिड प्रेसर ओके सिम्पल प्रेसर मात्रै भनौँ बट नाउ इन केस अफ लिक्विड अब इफ लिक्विड इज प्रोभाइडिङ सम प्रेसर देन द्याट प्रेसर इज नोन एज लिक्विड प्रेसर त्यसै गरी इन द सेम वे इफ ग्यास अब ग्यासमा चाहिँ अब नर्मली ग्यासमा हामीले पाउने हाम्रो वरिपरि हुने भनेको चाहिँ एयर ओके ग्यासमा हाम्रो वरिपरि प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ एयर इफ एयर इज प्रोभाइडिङ सम प्रेसर देन द्याट इज नोन एज एयर प्रेसर or that is known as also atmospheric pressure because air भनेको atmosphere हो and if atmosphere is providing some pressure that is known as atmospheric pressure अब let's go through atmospheric pressure first liquid pressure लास्टमा हेरौँ ल because it is important and it is difficult to त्यही भएर liquid पहिले सुरुमा चाहिँ air pressure हेरौँ so now in case of atmospheric pressure or simply air pressure the pressure हाम्रो वरिपरि के छ भने now like we have this earth and earth को वरिपरि चाहिँ there is one thick layer of layer of air छ and in case of air is like being pulled out towards the center of earth atmosphere is pulled out towards the center of earth every time हरेक पल्ट त अहिले पनि pulled out भइरहेको छ अनि पुल हुने बेलामा चाहिँ it is being pulled reason के त because of gravity but pull गर्ने बेला एउटा कुरा के भइदिन्छ भने this atmosphere will provide some pressure on the surface यसले चाहिँ माथिबाट चाहिँ के गर्छ अर्थलाई यसरी च्यापेको जस्तो हुन्छ कि बिकज पुल आउट गर्ने बेलामा आफूतिर तानिन्छ तान्ने बेलामा खुम्चाउन पर्यो खुम्चाएको जस्तो गर्न पर्यो अनि खुम्चाउने बेलामा के हुने भयो त माथिबाट एयरले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ यसरी च्यापेको जस्तो हुने भयो कि च्यापेको जस्तो हुने भयो यसको मिनिङ त के भयो त एटमोस्फियर इज प्रोभाइडिङ प्रेसर एभ्री टाइम एटमोस्फियरले प्रेसर त्यतिखेर प्रोभाइड गरिरहेछ अब एटमोस्फियरले प्रेसर प्रोभाइड गरिरहेछ नि हामी पृथ्वीमा भएको मान्छेले किन काचाकोचुक भएन अहिलेसम्म वाइ आर वी स्टिल सेफ या फेरि वाइ आर वी स्टिल बेटर एट आवर ओन कन्डिसन कसैलाई थाहा छ रिजन कहिले भनिरहेछ ओके नन्चेला भन्दैन कि आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट अनि त्यसपछि बल्ल लजिक लगाउने गुड अब यसमा चाहिँ एटमोस्फियरले माथिबाट प्रेसर अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अर्थमा भएको मान्छेहरूले के गर्छ भने नाउ एक्जाम्पल मी एन्ड नाउ लाइक आई विल अल्सो रेजिस्ट द्याट प्रेसर मैले यसरी गरेर फाइट गर्ने होइन ल सुपरम्यान होइन म चाहिँ आई विल रेजिस्ट द्याट प्रेसर इन माई ओन कन्डिसन कसरी भने हाम्रो हार्टमा पनि एउटा फङ्सन हुन्छ फङ्सन अफ क्यारिङ इन द ब्लड एन्ड क्यारिङ आउट ब्लड यसलाई चाहिँ ब्लड लिनेर दिने बेलामा चाहिँ देयर कम्स लाइक वान काइन्ड अफ लाइक प्रेसर फेरि वान काइन्ड अफ प्रेसर अराइजेस ओभर देयर एन्ड द्याट इज डायस्टोलिक एन्ड सिस्टोलिक प्रेसर भनेर पढाएको छौँ हामीले या फेरि पढ्छौँ होला पछि गएर ब्लडले प्रोभाइड गर्ने प्रेसर बट ब्लडले चाहिँ हार्टमा इन लिने बेला प्रेसर र दिने बेला प्रेसर जुन छ नि त पम्प गर्ने बेला र पम्प इन र पम्प आउट गर्ने बेलामा अब यसमा चाहिँ those pressures and now how our body has like say blood and that blood also exerts some pressure on our nerves or the blood pressure भन्छ नि हामीले that blood pressure manages or simply eradicates that atmospheric pressure's effect because it balances the atmospheric pressure at our own level or या फेरि condition हाम्रो चाहिँ के छ भने माथिबाट in case of our surrounding माथिबाट एयरले दिने प्रेसर हुन्छ एयरले दिने प्रेसरलाई चाहिँ ओभरकम कहिले गर्छ त ब्लड प्रेसरले चाहिँ ओभरकम गर्छ उल्टो फाइट गरेर चाहिँ एन्ड यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी फिल गर्न सक्छौँ हाउ क्यान वी प्रुभ दिस थिङ भनेपछि वाइल गोइङ टुवर्ड्स द एल्टिट्युड या फेरि वाइल गोइङ टुवर्ड्स एनी हाइट माथिबाट उकालो चढ्ने बेलामा त्यो नाक फुटेर कहिलेकाहीँ नाकबाट रगत बग्छ नि त त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने केस अफ लाइक हाइट सपोज दिस इज आवर एटमोस्फियर एन्ड वी आर ट्राभलिङ टु दिस हाइट यो माउन्टेनमा माथिपट्टि हामी यहाँ पुगिरहेछौँ हामीले यहाँ बस्ने बेलामा अर्थको प्रेसर मानव यहाँ पुग्ने यहाँ बस्ने बेलामा चाहिँ सपोज द एयर प्रेसर इज 10 and our blood pressure is 10 they are balancing 1 भइरहेछ ब्यालेन्स गरेर बट ओभर हियर while reaching here हाम्रो ब्लड प्रेसर त इट विल स्टिल रिमेन सेम बिकज हामी मान्छे हामी चेन्ज हुँदैनौँ हाम्रो ब्लडको कुनै पनि लेभल चेन्ज हुँदैन अनटिल एन्ड अनलेस वी आर अफेक्टेड अर इल बिमारी नभएसम्म हेल्दी बडीमा त हाम्रो ब्लडको त्यो कम्पोजिसन या फेरि ब्लडको पम्पिङ रेट त सेम हुन्छ सो यहाँ पुग्ने बेलामा हाम्रो के हुने भयो त ब्लड प्रेसर इज 10 बट अप टु हियर एटमोस्फियर पहिले यहाँदेखि यहाँसम्म थियो
So that's why it was 10. But यहाँ पुग्ने बेलामा एटमोस्फियर हाफ भइसकेको छ. सपोज हाफ भइसकेको छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुने भयो त? 5 हुने भयो नि त. सो इफ देयर इज चेन्ज इन प्रेसर इन एटमोस्फियर, तब के गर्छ हाम्रो बडीले चाहिँ इट विल ट्राई टु फाइन्ड आउट सम वे टु ब्यालेन्स. सुरुमा के थियो 10 थियो, टाका टाका ब्यालेन्स गरिरहेको थियो. बट अब के गर्ने भयो, अब प्रेसरले जहिले पनि के गर्ने भयो, हाई लेभलदेखि लो लेभलसम्म ब्यालेन्स गर्नलाई ठाउँ खोज्ने भयो. एन्ड इन केस अफ आवर बडी एकदम डेलिकेट या फिर एकदम चाहिँ इजिली बर्स्ट हुन सक्ने या फिर इजिली चाहिँ एकदम भल्नेरेबल टाइपको कन्डिसनमा जुन चाहिँ नर्भ छ नि, त्यो नर्भ हाम्रो नोजमा हुन्छ. अनि त्यो नोजमा भएको नर्भले के गर्छ भने यहाँबाट ब्लडको प्रेसरलाई रिलिज गरिदिन्छ कि बाहिरबाट रिलिज गरिदिन्छ. बाहिरबाट रिलिज गर्ने बेलामा त्यो मान्छेको के हुने भयो त, नोज ब्लिडिङ अकर्स वाइल गोइङ टुवर्ड्स द एल्टिट्युड एन्ड द्याट पर्सन माइट युजुअली फेन्ट. कहिलेकाहीँ झ्याप त्यो झ्याप टाइपमा चाहिँ हुनसक्छ नि त, बिकज द्याट काइन्ड अफ थिङ्स ह्यापन युजुअली इन केस अफ altitude and that kind of mountaineering things, and that's why they have to maintain their body pressure with the atmospheric pressure. And atmospheric pressure को चाहिँ effect को बारेमा मैले भने atmospheric pressure. And the next one, अब यति कुरा आइसकेपछि atmospheric pressure को चाहिँ real value हेरौँ है त. 1 atmosphere, what is 1 atmosphere? 1 atmosphere equals to 1 atmosphere equals to 1.01 into 10 power 5 Pascal, या फिर यसलाई भनौँ 760 millimeter of mercury या फिर Hg. Okay, in case of 1 atmospheric pressure, this is the atmospheric pressure that is measured just above the sea level. या फेरि सी लेभलको चाहिँ एउटा सी छ समुद्रको बिचमा गएर त्यसको माथिबाट एटमोस्फियरले जुन प्रोभाइड गरिरहेछ प्रेसर, यसलाई मैले मेजर गरेर लिएर आएँ भने चाहिँ द्याट इज 1 एटमोस्फेरिक pressure. And 1 atmospheric pressure को value चाहिँ कति हुने भयो त, 760 millimeter of Hg. So that is the value over here in this case. And now in case of atmospheric pressure हामीले पढ्न पर्ने कुराहरू भनेको I guess यति मात्रै नै हो. यसपछि सिधै हामी अर्कोमा जाऊँ, and that is about liquid pressure. So now in case of liquid pressure is the pressure that is exerted by liquid. लिक्विडले जहिले पनि प्रेसर अप्लाई गर्छ. जस्तो एटमोस्फियरले एयरले चाहिँ माथिबाट हामीलाई चाहिँ मुनिपट्टि प्रेस गरिरहेको छ नि त, त्यस्तै लिक्विडले पनि के गर्छ, लिक्विड इफ लिक्विड इज केप्ट इन एनी कन्टेनर, लिक्विडले पनि त्यो वालहरूमा चाहिँ प्रेसर प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ कि कुनै न कुनै साइडमा कुनै न कुनै ठाउँतिर चाहिँ. सपोज दिस इज 1 कन्टेनर अनि यसमा लिक्विड छ भनिसकेपछि फर्स्ट थिङ, अब लिक्विडको चाहिँ एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भने लिक्विड क्यान प्रोभाइड और लिक्विड युजुअली प्रोभाइड लिक्विड एक्जर्ट प्रेसर इक्वली इन अल डिरेक्सन. लिक्विडले यो डिरेक्सनमा पनि प्रेसर प्रोभाइड गर्छ, यो डिरेक्सनमा पनि प्रोभाइड गर्छ, यो वाल्सहरूलाई पनि, अनि यो डिरेक्सनमा पनि प्रोभाइड गर्छ प्रेसर. लिक्विड क्यान प्रोभाइड प्रेसर इक्वली इन अल डिरेक्सन. लिक्विडको यो प्रोभाइड एउटा प्रपर्टी. अनि लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभल. अर्को यो त्यसपछि लिक्विडको अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ लिक्विड फाइन्ड्स इट ओन लेभल. हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको एकदम सानो क्लासको बेसिक कुराहरू चाहिँ. अब यसमा चाहिँ यही प्रिन्सिपलहरूले गर्दा चाहिँ बिकज अफ दिस प्रिन्सिपल्स लिक्विड प्रेसर टर्म इज डिफाइन्ड. लिक्विड प्रेसर डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट थिङ वी विल फाइन्ड अ बक्स अर या फेरि सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क. सपोज वी आर कन्सिडरिङ, ओके, लेट अस कन्सिडर देयर इज 1 सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क. अनि सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के छ, हामीले बिकज हामीले पढेका छौँ प्रेसर अप्लाई गर्ने बेलामा प्रेसर इज अप्लाइड ओभर सम एरिया भनेपछि यसको लागि यो क्रस सेक्सनल एरिया भनौँ ल, माथिपट्टि नहेरौँ मुनिपट्टि ल. यो क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ त, एरिया अफ क्रस सेक्सन सपोज द्याट इज a square meter. And this vessel is filled with one liquid, filled with a liquid. अनि लिक्विडमा चाहिँ के भन्ने भयो त एउटा नयाँ टर्म हुन्छ, and that new term is density. So what is density, guys? Very low. What is density? लिक्विड सँग जहिले पनि एउटा डेन्सिटी भन्ने प्रपर्टी हुन्छ. डेन्सिटी के हुने भयो त? डेन्सिटी इज सच भ्याल्यू व्हिच इज फाउन्ड आउट व्हेन वी विल डिवाइड मास विथ भोल्युम. डेन्सिटीको डेफिनेसन दिने भने चाहिँ मास पर युनिट भोल्युम, सिम्पल. बट डेन्सिटीलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने चाहिँ डेन्सिटी भनेर चाहिँ यति भोल्युम मासमा, यति भोल्युम एउटा कुनै पनि लिक्विडमा चाहिँ कति मास छ या फेरि यति मासमा चाहिँ कति भोल्युम छ भनेको चाहिँ ल मानौँ यसको चाहिँ यो बेसभित्र चाहिँ लाइक आम सपोज लाइक आम फिलिङ 2 लिटर वाटर.
अब त्यो 2 लिटर वाटर यसको भोल्युम हो भने त्यो भोल्युममा चाहिँ कति मास अटाउन सकिरहेको छ त मेबी 4 केजी हुनसक्छ यसको लागि यो लिक्विडको लागि अर्को लिक्विडको लागि चाहिँ मेबी त्यसको मास चाहिँ 7 केजी हुनसक्छ मास डिफर्स अकर्डिङ टु द भोल्युम बिकज उनीहरूको चाहिँ प्रपर्टी फरक हुनसक्छ नि त कसैको मलिक्युल एकदम टाइटली प्याक हुनसक्छ कसैको मलिक्युल अलिकति फ्री हुनसक्छ अन द बेसिस अफ द्याट थिङ अब वाट मास इज अब्टेन्ड इन वाट भोल्युम भनेर चाहिँ डिफाइन गरिरहेको छ भने कति मास चाहिँ कति भोल्युममा अटाउँछ भनेर डिफाइन गरिरहेको छ भने द्याट इज नोन एज डेन्सिटी एन्ड डेन्सिटी हेज एसआई युनिट किलोग्राम पर क्युबिक मिटर किलोग्राम पर क्युबिक मिटर एन्ड डेन्सिटी इज अल्सो डिफाइन्ड एज रो भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ ल डेन्सिटीलाई अब लिक्विड हेज डेन्सिटी भनेपछि यति मासमा कति भोल्युम छ भनेर मेजर गरिरहेको छ आफ्टर द्याट एरिया क्रस सेक्सनल एरिया एन्ड नेक्स्ट वान दिस लिक्विड एट रेस्ट कन्डिसनमा कुनै पनि कुरा छ भने यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड पुल गर्ने बेलामा यसमा एउटा एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ एन्ड द्याट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द्याट इज जी स्मल जी अब यसमा यो लिक्विडलाई चाहिँ फिल गरेको हाइटलाई मात्रै मेजर गर्न मिल्छ हामी चाहिँ यहाँ फेरि हाइटलाई मात्रै मेजर गर्नुपर्छ वी शुड नट टेक आउट द हाइट अफ द कन्टेनर बट लिक्विडको हाइट चाहिँ कति छ यसमा रिजन चाहिँ के छ भने लिक्विड प्रेसर अलवेज इन्क्रिजेस विथ डेप्थ भन्छ कि जति धेरै समय पानी भर्यो नि त्यति नै मजाले लिक्विडले चाहिँ प्रेसर दिन सक्छ भनेपछि ल मानव यो ट्याङ्कमा चाहिँ यहाँसम्म पानी भर्यो भने यो लिक्विडले दिने प्रेसर र यो ट्याङ्कमा चाहिँ यहाँसम्म पानी छ भने यो लिक्विडले दिने प्रेसरसँग चाहिँ मिलाउनु मिल्दैन बिकज दिस हेज हायर हाइट जसको हाइट बेसी छ नि यसको चाहिँ प्रेसर बेसी हुन्छ यसको हाइट कम छ त्यही भएर यसको प्रेसर चाहिँ कम हुने भयो जसकोमा धेरै लिक्विड धेरै प्रेसर थोरै लिक्विड थोरै प्रेसर सो इन दिस केस वी हेभ सच टर्मिनोलोजिज density kilogram per cubic meter area height and acceleration due to gravity meter per square second अब यसमा चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा हामीले पढाएको थियौँ प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अफ एन एरिया अब यो अब्जेक्टले चाहिँ कुन फोर्सले चाहिँ डाउनवर्ड यसलाई चाहिँ पुश गर्छ होला यो बटमलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट एनी अब्जेक्ट द्याट इज एट रेस्ट एक्सपिरियन्सेस एन्ड अफ थ्रस्ट या फेरि एक्सपिरियन्स अहिलेको लिक्विडको केसमा अफ थ्रस्ट मैले यो वर्ड लिएर आएँ सरी फर द्याट बट यसमा चाहिँ हामीले यो बुझ्दैन यो एउटा 9को क्लासको यो वर्ड चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने दिस विल अप्लाई या फिर दिस विल एक्सपिरियन्स द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन राइट यो चाहिँ ग्रेभिटेसनको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि त अनि यो अब्जेक्टले चाहिँ ग्रेभिटेसनको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने बेलामा द्याट फोर्स एक्सपिरियन्स बाई दिस अब्जेक्ट इज नोन एज वेट अफ लिक्विड वेटको फर्मुला के छ डबल इक्वल्स टु mg डिभाइड बाई a m इन्टु g बाई a भइसक्यो हामीसँग चाहिँ देन आफ्टर दिस m इन्टु g बाई a भइसकेपछि हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने चाहिँ खासमा प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने लाइक लिक्विड प्रेसर हेज अ फर्मुला p इक्वल्स टु sdg ओके यो टर्मिनोलोजीहरू लास्टमा डिफाइन गरौँ ल बट निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ पहिले हेरेर निकालौँ है त सो g इज डिफाइन अलरेडी भनेपछि g को बारेमा हेर्न परेन अब हामीलाई m चाहिँ नचाहिने हो नि त अघि हामीले कता डेन्सिटीको फर्मुला पढ्ने बेलामा यस्तो हेरेको थियौँ d इक्वल्स टु m अपन v हेरेको थियौँ राइट d इक्वल्स टु m अपन v बाट मैले m को फर्मुला निकाल्ने हो भने चाहिँ it becomes m equals to d into v so now in case of this condition यहाँ चाहिँ d into v into g by a हुने भयो now this is one next condition we have g आयो we have h छैन d okay we have d भनेपछि एक्स्ट्रा यो रहेछ नि त अब भोल्युम हो v भने भोल्युम इक्वल्स टु l into b into h and now in case of l into b a into h भन्न मिल्छ so that's why d into a into h into g by a so now we can cut a यो भन्यो भने d h g हुने भयो नि त प्रुफ भयो so that liquid pressure equals to h dg या फिर d h g या फिर rho h g जे भन्ला अनि p भनेको p is liquid pressure d is density of the liquid h is height of the liquid after that g is acceleration due to gravity so these are some things from liquid pressure and यसको बारेमा यति कुराहरु छ अब if we will even have something extra यति कुराहरु एक्स्ट्रा पढ्न पर्ने छ भने पनि I will cover up in the last lesson so now up to here हामीले चाहिँ रिभाइज गरौँ please keep on reading and have a good time